सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। श्रेष्ठ जीव मनीष जदि धर्म न करिवो आउ धर्म के करिवो बुझि परछ ना। ईश्वर समग्र सृष्टि को तैयारी करिसंती तांकरी पानी पवन को व्यवहार करी आमे माने सब बंचिचंती। तेणु से धर्म कौन से ईश्वर को मन पकेबा तांकर सृष्टि रे आमे बंचिचंती बोली तांको कृतज्ञता जणैबा सेइतबाई ईश्वर उपासना करा जाय। आउ ईश्वर उपासनार लक्ष्य होउची शास्त्र पुराण रे मानविकता पई जो शिक्षाटा दिया जायछि जदि धर्म परिसर भुक्त न हबो तबे से शिक्षाटा पाइबो केमिति। मनुष्य भितर भल मंद दुईटा जाक अछि ना। तबे धर्म परिसर भुक्त हेले जाई मंदटाकू त्याग करिबा शिखिबो भलटाकू ग्रहण करिबा शिखिबो। तेणु धर्म संप्रदाय भितर मनुष्य प्रवेश करिबा उचित आ सांप्रदायिक भावटा मन भितर रहिबा उचित नुहे। किंतु अनेक संप्रदाय तो तैयारी हेछि ना। जेतेबेले जो धर्मगुरु आसीचंती से माने गोटे संप्रदाय तैयारी करछन ताकर जो मत आउ पथटा देइछन। तेणु सांप्रदायिक मनोवृत्ति मन भितर न रहिले नाही किंतु धर्म परिसर भितर प्रवेश करिया पड़िबो नले मनुष्य भितर मानविकता रहिबो नाही। विपिन भाई एबे विश्व बहुत धर्म संस्था गढ़ी उठी बहुत भाई भौणी गुरु इच्छा ग्रहण कर देश पोशाकर परिवर्तन कर किंतु गुरु इच्छा ग्रहण कला पर मध्य सेमाने संस्कार से पछक आस पार माने सेमानकर जो चारित्रिक परिवर्तनटा हबा कथा सेटा हो नाही कौन पाई सेटा हो नाही। कारण तो माने यार आलोचनार विषय वस्तु माने व्यापक छोटिया कथा नहीं। देख समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे जेते मनुष्य बसवास करूचंती प्रथमे समस्त को दुई भाग रे विभक्त कर दियंते। समस्त ईश्वर को संतान हेले मध्य किए न्यायी किए अन्यायी किए नीतिहीन किए नीतिवान ए जो प्रकार भेदटा रही कि नहीं एई दृष्टि जदि मनुष्य को दुई भाग रे विभक्त करदबा तबे गोटे पटरे रहिले धार्मिक आ गोटे पटरे रहिले अधर्मी बुझि परछ ना। जे माने ईश्वर को अस्तित्व को मानंती नाही सेमानको संपर्क जो माने पूरा नास्तिक सेमानकर परस्पर भितर खूब निबिड़ संपर्क जे कारण धार्मिक मानको से थटा करिवे मिसिगिरी करूछंती मध्य सेटा तांकर काम आ बुझि परछ ना। तांको संपर्कटा खूब निबिड़ जेमिति जने मधुआ साथरे मधुआर बंधुता गंजोड संगे गंजैयार बंधुता भारी निबिड़ संपर्क से बुझि परछ ना। माने स्त्री पिला छुआ को बरम परित्याग करि देबे निशा सेवन सहयोगी को सहजरे से माने भूली पारंती ना जानिछ कि नहीं। पुणी परिस्थिति पड़ले से मानक भितर मारपिटी हुए झगड़ा भी हुए लड़ाई करती आपण भितर निशा सेवन पीरियड आसीगले पुणी समस्त रागरुषा भूलिक एकत्रित हो जाती। से गोष्ठीटा हूँ स्वतंत्र तांको एकताटा भी भारी स्वतंत्र बुझी पारुछ ना। आउ गोटे पटरे रहिले किए जो माने मोहर दिया स्टाम्प बाडिया धार्मिक गोष्ठी एमाने समस्ते धर्म कला वाला हेले एमानक मध्यरे हजार हजार प्रकार विभिन्नता रही जो माने धार्मिक जो माने बुझी पारुछ पृथ्वी देखो ना केते प्रकार समस्त कहउछन आमे धर्म करूछु हां किंतु विभिन्नता हिंसा माने समाजर साधारण लोकटिए भितरे कोन अछि कार सिरी की देखिले हिंसा करबा कार प्रतिष्ठा देखिले हिंसा हिंसा परोसी कातरता रही एटा रही एटा साधारण लोक भितर रही किंतु धर्म जो माने कहउछन आमे धर्म करूछु सेमानक भितर सेई गुडा कत रही हां अछि कि नहीं। तेणु विश्व स्तर रे तुम चिंता कर हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन एमान सब प्रमुख धर्म संप्रदाय हाँ कि नहीं। एमानक मध्यरे पुणी भाग भाग भितर को केबे प्रवेश करिछ जानिछ सेमानक भितरे सेमानक भितर भाग भाग केते केते सब अलगा जदि तुमे जण को ग्रहण करिछ इष्ट रूप रे तबे तुम तो गोटिए भाव रे रहबा कथा भाग भाग एमाने प्रथमे देखंतु आमे सेमानक जो माने धार्मिक सेमानक भी दुई भाग रे विभक्त कर साकार निराकार हाँ कि नहीं। किछि लोक साकारवादी किछि लोक निराकारवादी जो माने निराकारवादी सेमाने मध्य गोटिए गोष्ठीर नुहंती सेमानकर भी भाग भाग
ସେମାନେ ନିରାକାର ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆସିକରି ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନିରାକାରବାଦୀ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଉଭୟ ନିରାକାରବାଦୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ସେଠି ଘୃଣାର ଆରୋପ ହେଲା କି ନାଇଁ କହିଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣାର ଆରୋପ ହେଲା। ତେବେ ଧର୍ମ ଭିତରେ କଣ ଘୃଣା ରହିବା କଥା କି? ଯେ ଧାର୍ମିକ ନା, କେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଉଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷରୁ କଥା ପଦେ ବାହାରିବ ତା ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା ବାହାରିବା ଦରକାର, ହିତକାରୀ କଥା, ଯୋଉଥିରେ ଖଣ୍ଡନ ହଉନଥିବ ମଣ୍ଡନ ହଉଥିବ, ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରୁଛି? ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିନି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ନିରାକାରବାଦୀ ସଂସ୍ଥା, ବହୁତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଛି। ନିରାକାରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଏପରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରହିଛି, ଆଉ ସାକାରବାଦୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନି, ସେ ବି ତଦ୍ରୂପ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସବୁଠି ତ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଦବୀ ପାଇଁ। ଆମେ ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଣ କଲେ ଧର୍ମରୁ? ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିଭୁକ୍ତ ଆମେ ହେଲେ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ ପାଇଲେ? ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ନିଜର ସୀମିତ ପରିବେଶରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହ, ତେବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଏକତ୍ର କରିବାଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଅସମ୍ଭବ କରିବାଟା ଆମ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବଡ କରିପାରିବା କେମିତି? ହିନ୍ଦୁ ମତ ଭିତରେ ଦେଖୁନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ, ବ୍ରାହ୍ମ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ନାଥ, ଗଣପତ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଦେଖିବ, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଶିବ ପୁରାଣ ଦେଖିବ, ଶିବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଦେଖିବ, ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଆଧାର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମନ୍ୱୟଟା କେମିତି ହବ? ଏତେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ? ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସାରିଥିବ, ସେ ଧର୍ମର ପରିଧି ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡା କରିବ କି ମତେ କହିଲ? ନା, କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଝଗଡା ହଉଛି ମାନେ ଧର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ? ଅନ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ନା। ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାଟା, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ଉପହାସ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା କି? ନା। ତେବେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବା ତାର ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ଛିଡା ହେଲାନି, ଏ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେଥିପାଇଁ ଡିପଲି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯାହାର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳଟା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂହତି ଭିତରେ ଅସଂହତି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟୀ ନା ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଦାୟୀ? କିଏ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ? ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମତେ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ପଦେ ଲେଖିନଥିଲେ କି ଦେଖାଶୁଣା ଭାବେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ, ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁ ଦାୟୀ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଜଣା ପଡିଯାଉନି କି ସମାଜରେ।
ସେଠି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଗାଳି ଦେବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ଉପହାସ କରିବା, ଏପରି ନିଚ କର୍ମ ଗୁଡାକ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିତା ଅଛି, ସମଭାବ ସାମ୍ୟବାଦଟା ଅଛି, ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉଚିତ ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ସାଧନାଟା ଯଦି ନ ଅଛି, ଗୁରୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବ, ଗୁରୁ ସିନା ସମଦର୍ଶୀ, ଶିଷ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ, ଛାତ୍ର ଯଦି ମନ ଦେଇକରି ପାଠଟା ନ ପଢିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେମିତି ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କଣ ମାନେ ଉଚିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ପଠଉନାହାନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ। କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅର୍ଜନ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଚାକିରିଟା ପାଇଲା, ମନେକର। ଚାକିରି ପାଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ଅଫିସର ଦାୟୀ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିଟା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଦାୟୀ? ସେ କଥାଟା ହେଲା ସେଇଟା। ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ କି ସରକାର ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଠିକ ସେଇପରି ଯେଉଁ ସାଧକ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା, କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିତରଣ ହବ। ଯାଅ ତୁମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନର ବିତରଣ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ। ସେଇ ଆସନରେ ଆସୀନ ହବା ପରେ ସେ ଯଦି ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦାୟୀ ହେବେ? ଜୀବାତ୍ମା ତ କର୍ମ କରିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି କି ତାର କର୍ମ ଦିଗରେ, କର୍ମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ତା କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ, କାଳ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କର୍ମ କରୁଥିବ ସେ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ଆଚ୍ଛା ପାପର ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫଳଟା ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁ ଭୁଲ କଲା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ହାତଟା ଧରି ପକାନ୍ତିନି କାହିଁକି, ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି? ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କଥା, କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷ ସାରା ସାରା ପାଠ ପଢେଇଲେ, ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ସ୍କୁଲରେ, ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢେଇଲା ପରେ ଯୋଉ 4-5 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ପିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲେଖୁଥିବ ତା ଖାତାରେ ଆନ୍ସର, ସାର୍ ଇନଭିଜିଲେଟର ଥିବେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ସେପଟେ, ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲା ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଠାକୁର ଠିକଟା କହିଦେବେ ନା? ଶିକ୍ଷକ କହିଦେବେନି। ପରୀକ୍ଷାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହବନି? ତେବେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କୁହାଯିବ ଯଦି କହି ଦିଆଯିବ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କେମିତି? ତେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କରି ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଇକରି ବି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡନ୍ତି। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ କହିବେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି? ସେ ତାର କର୍ମର ଫଳଟା ଭୋଗ କରିବ, ପାସ୍ ହବ କି ଫେଲ ହବ। ଆଉ କଣ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅସଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା, ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅସଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି? କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି? ମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ତ କମ ଲୋକ, ଏଇଟା କହିବା ସୀମିତ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାର ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗଟା ଦେଖାଏ, ତାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିଟା କଣ ସମାନ? ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିଷ୍ଠାଟା କଣ ସମାନ? ନା। ଦେଖ, ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ମଣିଷର ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଏ ସମାଜରେ,
ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରର ବେଶ ପୋଷାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମାଜିକ ଚଳଣିଟା ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଂସା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିଲେ ହିଂସା କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ବେଶ ପୋଷାକ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥାନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ଚୌପାଟିରେ ବସି କିଛି ଲୋକ ତାସ ଖେଳନ୍ତି, ସେ ତାସ ଖେଳଟାକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏଇଗୁଡାକର କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନସିକତାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିକିରି ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଲା, ପ୍ରବେଶ କଲା। କିଛି ଲୋକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବର କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ଆଶାରେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯିବା, ଝିଅକୁ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁଟେ ମିଳିବା, ଭଲ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା, ଦୋକାନଟାରେ ଭଲ ବେପାର ହବା, ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତିନି କି ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେ ତୁମର ଏଇ କାମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶାରେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହଁ ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। କାହାର ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ଆଶା ରଖି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନହେଲା ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏମିତି ବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବତେଇଥିବା ସାଧନ ପଦ୍ଧତିକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଧରିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପଥରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭିତରେ ଥିଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କଣ ସମାନ କି? ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତିନାରୁ କଡାକଡିରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଖୁସି ମଜା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ପରିଚିତ ହବା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ନଥିଲେ ବି ମତେ ଲୋକ ନ୍ୟୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାତିରଟେ ମିଳିବ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇପରି କିଛି ଭାବନା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭେକରେ ଧାର୍ମିକ ସାଜନ୍ତି। ପରିଣାମଟା କଣ ହୁଏ ନା ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଭେକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଦେଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ପରମାର୍ଥିକ ଭାଷଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଅନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହଁ ଭାଇ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ରୋଜଗାର କରି ବଡ ଲୋକ ହେବାରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା, ଭୋଜନ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲେ ଗଲା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କପଡା ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସେ ଭାଷଣଟା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମାର୍ଥିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ସଜେଇକିରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳକୁ ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା? ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ ସେ ସେଇ ସ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅକୁ କଣ ନିରକ୍ଷର ପୁଅଟେ ବାହା ହେବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କି? ଏଟା କଣ ଉଚିତ ହବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣିଷ, ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଖାନଦାନୀ ବୁନିଆଦି ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଖାତିର ଯଦି ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି କୁହ? ବିବାହ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାଡପିଟି କରି ବାପ ଘରକୁ ପଛକେ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଦଉ, ଏହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ କରିବେ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜିବେ, ରୂପ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ବଂଶ ବୁନିଆଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଉ, ଏଠି ତ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ବାହାର ସମାନ ହେଇପାରିଲା କି? ମତେ କହିଲ ନା, ହେଇପାରିଲାନି। ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳକୁ କଣ କହିଲେ? କଣ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି, କଣ ନେଇକିରି ଦୁନିଆରୁ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନବା ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନବା ନାହିଁ, ତେବେ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ତମେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯିଏ, ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ନୁହେଁ ଯେ ନୁହେଁ, ମାନେ ନିହାତି ଯାହାକୁ ଯିଏ ସେମିତି ବରପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖାନଦାନୀ ବୁନିଆଦି ସବୁଟାକୁ ଜାବୁଡିକିରି ଧରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଭଲ ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ପୋଷାକର ଦାମ ଅନେକଙ୍କୁ କହିବେ, ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀର ସାର୍ଟ ଏଟା, ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ
ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ବହୁତ ଦାମ ହଉ, ଏବେ ବା ପୁଅ ଚାହିଁଲା ବୋଲି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କିଣିକିରି ଆଣିଲୁ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପାତ୍ରଟିଏ ଦରକାର, ଯେ ପାତ୍ରଟି କେମିତିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ମୋ ଝିଅ ତ ଏମଟେକ କରିଛି, ତେଣୁ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାଠ ପଢିଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ଭଲ। ମାସିକ ଦରମା 1.5 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରଟିଏ ମଦ ବିଡି ସିଗାରେଟ ସେବନ ବିଲକୁଲ କରୁନାହିଁ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ପିଲାଟିଏ, ନମ୍ର ବିନୟୀ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ସେ 40,000 ପାଉଛି। ଯଦି କରିବ ତେବେ ବୁଝିବି ବୋଲି ଯଦି ସେ ଲୋକଟି କହିବ ନା ନା ଝିଅ ପରା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବନି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ବା ସିଏ ବା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଝିଅକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦବ କହିଲେ ତଥାପି ହବନି, ଝିଅଟା ତ କମ ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବନି। ଆଉ ତେବେ ସେଠି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନା ଗୁରୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା? ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି? ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଗବତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଭାଷଣ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବଢିଆ ଭାଷଣ, ରଘୁରକ୍ଷିତ କଥା, ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା, ଶ୍ରମଣା ସବରୀ କଥା, ଏଗୁଡାକ କହିକି ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ପରି ସେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ଭଗବାନ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଦୀନଜନ ବନ୍ଧୁ, ପତିତ ଜନର ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତମର ଆଉ ଦୀନଜନ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତମର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ବେଳକୁ କୋଟିପତି ଦରକାର, ଲକ୍ଷପତି, ଯେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବ। କହିଦେଉଥାଇ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନଦୀ ସେଇ ଘରକୁ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସତସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଜନରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ କହିଲେ, ପୁଅ ତମ ଜୀବନଟା ପୁରା ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟ? ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଆହା ତୁମ ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ, ଯିଏ ତମକୁ ଉତ୍ତମ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସର୍ଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ବସି ତୁମ ଠାରୁ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତି କି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଅ ନହେଲା ନାହିଁ ତୁମ ଝିଅ ସହିତ ତାର ବାହାଘର କରି ଜ୍ୱାଇଁ କରିଦଉ ନା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିକିରି ଭଜନ ଗଲା ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ଶୁଣୁଥିବ, ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଧନୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଆଗିକିରି ପୁରା ପଞ୍ଚମ, ଭଜନର ଭାବ ଭକ୍ତି ଲୁହ କୋହ କୁଆଡେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, ଜାଗା ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ତାର ଅଛି କି ନା? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଜଣେ କୋଟିପତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଝିଅକୁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକଟାକୁ ଝିଅ ଦବ ବୋଲି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଏ କାମଟା ଜଣେ କରିପାରିବ। କୋଟିପତି ହେଇକି ବି ଦିନ ମଜୁରିଆକୁ ଝିଅ ଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ପଡିଛନ୍ତି ନା? ରଘୁରକ୍ଷିତ ଗରିବ ହେଇଗଲା ପରେ କନ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜମିଦାର ମନା କଲେନି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ କି ନାହିଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତରୁ ବଡ ପଣିଆ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହବ କେମିତି? ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାବ ଏକୁଟିଆ ରହୁନି। ଜଣେ ବଡ ଭାଇ କହିଲାନି ନାଇଁ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ଭଉଣୀ ଟିକେ ବାହାଘର କରିବା, ସାନ ଭାଇ କହୁଛି ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ତା ଦରମା କମ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମନ ଏକ ହେଇପାରୁଛି କି? ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ମୁହଁରେ ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ, ଏଗୁଡାକ ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ବାହାରୁଛି ସେଟା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ, ସେ କହିଦଉଛି ପରମାର୍ଥ କଥାଟା ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଭାବଟା ରହୁନି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତକରଣର କଥାଟା, ଅନ୍ତକରଣ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ସେଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସ୍ୱାମୀଟି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବାପର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଲଗା, ପୁଅ ଝିଅର ଖାଦ୍ୟଟା ହଉଛି ଅଲଗା ହେଲା। ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ବି ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ମନଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ନା। ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ପାଳନ, ଏକାଠି ଭୋଜନ ନାହିଁ କି ଏକାଠି ଭଜନ ନାହିଁ, ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ହବ ନା। ଜଣକ ପାଖରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକ ପାଖରେ ଜାତିଭେଦ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ହଉଛି, ତେବେ ସେଠିକି ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ସମାଜ ଯୋଉଟାକୁ ଜାତି ଅଜାତି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି କଣ ହଉଛି କହିଲ? ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି। ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ।
ଏ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷଟା ଦେଖା ଦଉଛି ଆଉ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆମର ଏଟା ଶୁଣା କଥାଟା, ମାନେ ସତ କଥାଟା। ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜାତିଭେଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଲା, ଚିନ୍ତା କରି ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ ଯେ। ମହିଳା ଜଣକ ବିଧବା ହେଲେ, ମାତ୍ର ଜାତିଭେଦକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ବିଧବା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଲା, ପାରାଲିସ୍ ହେଲେ, ସେଟା ସେ ଜାଣିଲେ ବି ଜାତିର ଭେଦଟାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ସେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢାରେ ସେ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି ସେ କଥା ପଢିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଢିକି ଲାଭ କଣ ହେଲା? ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବଂଶ ବୁନିଆଦି ବଡ ପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ କି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଖୁବ ସହଜ, ପୁଣି ଖୁବ ଜଟିଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସମାଜର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚଳଣୀକୁ ମନରେ ଧରି ରଖିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ଯିବ ନାହିଁ। ମନରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯିବ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଜୀଇଁବାଟା ଖୁବ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖସଡା ପଥ ବୋଲି କହିଲେ ନା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚୈତନ୍ୟଶୀଳ ହେଇଗଲେ ଯାଇ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ନହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ କି? ଆଉ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାଟା ସହଜ, ସରଳ ହବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କଣ, ମିଥ୍ୟା କଣ। ମଣିଷ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଜାତି। ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ହବ ନା। ଧର୍ମ ପଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଥା ଏବେ କହିଲି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, କେବଳ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ, ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ଭାବଟା, ହଁ ସମନ୍ୱୟ ଭାବଟା ହେଲେ ଯାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହବ। ଦୁନିଆରେ କୋଉ କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ କାମ ଯଦି ନ କରିବ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବି। ଏଟା ବି ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢିଛ ନା? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ପ୍ରକୃତ ମାନେଟା କଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏ ସଂସାରରେ। ମାନବ ଦାନବ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ, ମାତ୍ର କମ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶକୁ ଯୋଉମାନେ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ମାନେ କଣ ବୁଝିଲା ନା? ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନ୍ଦକୁ ଛାଡି ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ଛାଡି ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସଂସାର ଯେହେତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ଯାକ ଥିବ ନା ଥିବନି? ଦିଟା ଯାକ ଥିବ। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ବେଳକେ ବର୍ଷା ହୁଏ କି ନା? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ସ୍ଥାନଟା ଭିଜିଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ନା? ପିଣ୍ଡଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉବେଳେ ବୁଝିଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଏକା ବେଳକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ହୁଏ ନାହିଁ ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକା ବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି କି ନା? ତେବେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କି ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଗଳି ପଡିବାର ଭୟ ରହେ କି ନାହିଁ? ଘରର ମାଲିକ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେଇପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ଏବେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଳୟ କାହିଁକି ଆସିଛି କି? ମହାମାରୀ, ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା ଏଗୁଡା କାହିଁ ଆସିଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ନୀତିହୀନ ହେଇଗଲେ, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କଳୁଷିତ କରିଦେଲେ, ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା, ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ନୂତନ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆଉ କଣ? ବୁଝିପାରିଲ ନା?
ପୁଣି ନୂତନ କରି ତିଆରି କରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହବନି କେମିତି? ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହବ ଆଉ କଣ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ତେବେ ଟୋଟାଲ ସୃଷ୍ଟିଟା ପୁଣି ଧ୍ୱଂସ ହେଇକରି ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହବ ଆଉ କଣ।